Yes, good afternoon, officers. Time for today's current affairs videos. 11th September 2025. So let's have a quick glance. But before we start, for all of the young students who are going to take this race, we are going to launch a batch on September 22nd. The next batch. The batch is starting on September 22nd, and the beauty about this program is it's a 2-year course. We are fundamentally believing in the concept of slow and steady wins the race. హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా చదువుకోవడానికి అండ్ మంచిగా ప్రాగ్మాటిక్ అండ్ ప్రాక్టికల్ అప్రోచెస్ పెట్టుకోవడానికి. సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ ఫోకస్ విల్ బి ఆన్ ప్రిలిమ్స్ as well as మెయిన్స్. ఈ రెండు మేజర్గా చూసుకుంటాం. ఇన్ దిస్ వాట్ ఆర్ ద స్పెషల్ ఫీచర్స్? You are going to be provided with NCERT classes. Then you are going to provide with 19 static books with updated information. Static part anta kuda ikkada cover avutundi. Ee rendu ayipoyina tarvata you will be provided with one-to-one mentorship program where an expert mentor will sit with you, talk to you, find out what your problems are, and then we'll go ahead. Then you will be provided with recorded classes. Okay, so just because if you miss anything due to emergency or some situation like that, you can happily go for the recorded classes for absentees only. And next, practice questions will be provided to you for both prelims as well as mains. Now, after doing all these things, you should be able to connect these dots with the current affairs classes. So, whatever you read on the dynamic information, the dynamic material will be mixed with static information, and that is how UPSC war should be won. So, UPSC lo static and dynamic mixer questions aduguతారు కాబట్టి current affairs classes ని ఇక్కడ అంతా చదువుకున్న static material తో link up చేసుకుని you have to be able to connect the dots, because that is where your smartness lies. So, training program is now. So, this course will be covered for 2 years, and if you have any queries, you can call 8121191985 or you can mail to www.sriramIAS.com. So, at Sriram IAS Hyderabad, we are starting this program for all the serious aspirants who want to really make up something for the country. I think this is a very good static and start program. So, this will be your flagship program. So, keep this in mind. Batch starts on September 22nd. So, moving forward, let's look at what are the topics we are going to cover today. First topic, a joint and new journey along the SCO path. So, very important, because 75 years of partnership for India and China. Adi, the pathway is 75 years of connection between India and China. The second topic for today is to build roads, is to build peace. So, how are roads going to bring peace in a particular area? So, GS2, GS3 lo cover avutundi. Second important topic. Next, Trump Modi signal trade talks may resume. So, resuming of talks. GS2, GS3 international relations చాలా important. So, Modi ఇంకా Trump మళ్ళీ back to pavilion అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అనుకోవచ్చు. Next, వుడ్ వైడ్ వెబ్, WWW అంటే వుడ్ వైడ్ వెబ్, ట్రీస్ వాళ్ళ ఇంపార్టెన్స్. ఇది ఎన్వైరన్మెంట్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఎస్ఏకి వచ్చే స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది దీనికి, ఎస్ఏ. సో GS1, 2, 3లో కవర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇస్రో ఇంక్స్ అగ్రిమెంట్ విత్ HAL, హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ వాళ్ళతో లింక్ పెట్టుకుంటుంది. సో ఇది ఎందుకు, వై దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ క్వశ్చన్ ఎందుకు వస్తుందంటే, దిస్ ఇస్ ద 100th pact between these two organizations. ఇది 100th pact కాబట్టి దానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది. దీనికి స్కోప్ ఎందుకు ఉందంటే 75 years of partnership between India and China, అందుకే there is a scope of question. ఏదేమో 100th pact కాబట్టి there is a scope of question. అండ్ ట్రీస్ టాపిక్ ఎవరు పట్టించుకోరు కాబట్టి ఎస్ఏకి వచ్చే క్వశ్చన్. సో ఇలా ఈరోజు టాపిక్స్ మనం డైవర్సిఫై చేసి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ పేపర్ 1 నుంచి పేపర్ 3 వరకు అన్ని ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్తో ఉన్నవన్నీ కూడా లిస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో వీటి మీద మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఫర్ టుడే. అయితే లెట్స్ మూవ్ టు ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే, a joint and new journey along the SCO pathway. Why this topic is very important is because 75th year of partnership కాబట్టి. సో దీంట్లో మనం చూసుకోవాల్సిన మేజర్ ఈ ఆర్టికల్ బేసికల్గా ఇట్స్ అ హై ఈల్డింగ్ సమిట్ అంటున్నారు, డైమండ్ జూబ్లీ ఆఫ్ టైస్ అంటున్నారు, రోడ్ అహెడ్ అంటున్నారు.
సో ఇట్లాంటివన్నీ చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో. ఇట్స్ బిగ్ ఆర్టికల్. సో ఆ పరంగా చూసుకుంటే మనము ఎట్లా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఈ ఆర్టికల్? ఫస్ట్ మనకు కొన్ని బేసిక్స్ తెలవాలి, దెన్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఆర్టికల్. అయితే దీంట్లో మనం చూసుకోవాల్సిన మేజర్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ అసలు ఆరిజిన్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఇస్ ఆరిజిన్స్. అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఆరిజిన్ ఎస్ఈఓది, ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది, ఏంటిది? ఓకే, సో దీంట్లో మనకి ఇది ఎస్ఈఓ బేసికల్గా 2001లో స్టార్ట్ అయింది. దాంట్లో మనకి చైనా, రష్యా, ఇండియా, పాకిస్తాన్ ప్లస్ సమ్ అదర్ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్. ఆల్రెడీ ఎస్ఈఓ మీద ఒక వీడియో చేశాను కంప్లీట్గా, ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఆర్ దేర్, వీడియో డన్, చెక్ ఆన్ ద ఛానల్. Complete video about SEO has been done already on the channel. Complete details, అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, దాని ప్యూర్ ఆరిజిన్స్ ఎక్కడి నుంచి పికప్ చేశారు, అక్కడి నుంచి ఎట్లా అప్డేట్ చేశారు, రీసెంట్గా ఎవరిని యాడ్ చేశారు, అదంతా వీడియోలో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. ఆ ఒక్క వీడియో ఎస్ఈఓ సమిట్ అని కొట్టగానే మీకు మొత్తం వచ్చేసి ఛానల్లో. సో హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ ఎట్ దట్. సో మనకి క్వశ్చన్ స్కోప్ ఎప్పుడంటే, ఇండియా ఎప్పుడు ఫుల్ మెంబర్షిప్ తీసుకుంది, అదొక క్వశ్చన్ రావచ్చు. సో ఇండియా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది 2017లో బికేమ్ ఏ ఫుల్ మెంబర్. సో బేసిక్గా ఆరిజిన్, మెంబర్స్, ఇండియా ఎప్పుడు జాయిన్ అయింది అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ బేసికల్గా ఈ మెంబర్స్లో మ్యాక్సిమం సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఉంటాయి. సో సెంట్రల్ ఏషియా కంట్రీస్. సో రీసెంట్గా ఎవరు జాయిన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జాయిన్ అయింది. సో కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. సో మూవింగ్ ఆన్, బేసికల్గా అసలు ఈ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేయడానికి రీజన్స్ ఏంటి? బేసికల్గా ఇట్ ఈస్ ఫర్ సెక్యూరిటీ అండ్ డిఫెన్స్. దీంట్లో మెంబర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ రాట్స్, RATS, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఆ వీడియోలో రాట్స్ గురించి కూడా మెన్షన్ చేశాను. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్. రాట్స్ బేసికల్గా అండ్ యాంటీ టెర్రరిజం. సో బేసికల్గా రాట్స్ అంటేనే రీజనల్ యాంటీ టెర్రరిజం స్క్వాడ్, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రాట్స్. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో రీజనల్ యాంటీ టెర్రరిజం స్క్వాడ్ ఇది. సారీ. సో అది మనం మేజర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫోకస్ పాయింట్. సో దీంతో పాటు మనం చూసుకోవాల్సిన అదర్ పాయింట్ ఏంటంటే బార్డర్ సెక్యూరిటీస్. So these are the angles in which they are looking for with respect to security and all that. Next, third importance ఏంటంటే ఎనర్జీ కోఆపరేషన్. దీంట్లో మనకి ఎనర్జీ, ట్రేడ్ యాంగిల్, అంటే ఈ ట్రేడ్ యాంగిల్ ఎనర్జీ కూడా సెక్యూరిటీతో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే when your borders are safe only, then only you can do better business. And that's the advantage of having trade as well as energy as focus points. So దీనికి మనము ఈ రెండు జరగాలంటే సెక్యూరిటీ బాగుండాలి. సెక్యూరిటీ బాగుంటే మనకి ఏమవుతుందంటే ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ కనెక్టివిటీ. సో కనెక్టివిటీ is another core point for energy cooperation. This is another angle that we have to take. So ఇప్పుడు చూస్తే ఆరిజిన్స్ ఏంటిది, నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ పర్పస్ అండ్ డిఫెన్స్ పర్పస్, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ ఎనర్జీ కోఆపరేషన్. సో ఈ యాంగిల్స్ చూసుకున్న తర్వాత ఫోర్త్ యాంగిల్ దట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఇస్ అబౌట్ ఛాలెంజెస్. ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్నా సరే ఫ్యామిలీలో గొడవ ఉన్నట్టు ప్రతి కంట్రీకి ఏదో గొడవ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఇండియా పాకిస్తాన్ ఒక ఇష్యూ. సో వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్? నెక్స్ట్ స్మగ్లింగ్ ఇష్యూస్, నెక్స్ట్ ఇల్లీగల్ ట్రేడ్స్, అది కాకుండా మనకి ఇండియా చైనా ఇష్యూస్, ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ ఫర్ అ జాయింట్ స్టేట్మెంట్ టు బి డెవలప్డ్ అమాంగ్ ఆల్ ద మెంబర్ కంట్రీస్. దీంట్లో ఇదంతా యాంగిల్ చూసుకున్న తర్వాత కూడా మనము చూసుకోవాల్సిన మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే జియో స్ట్రాటజికల్ యాంగిల్.
దీంట్లో ఇండియాకి ప్లస్ ఏంటి, మైనస్లు ఏంటి, చైనాకి ప్లస్ ఏంటి, మైనస్ ఏంటి, రష్యాకి ప్లస్ ఏంటి, మైనస్ ఏంటి, అండ్ ఫైనల్లీ ఈ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు పాకిస్తాన్ అండ్ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్లో ఉన్న న్యూస్ ఏంటి. సో వీటి గవర్నమెంట్ స్టెబిలిటీ, ఈ యాంగిల్స్ మనం చూసుకోవాలి వెన్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ ఎస్ఈఓ టాపిక్. అందుకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో లుక్ ఎట్ ఇట్, ఆరిజిన్స్, సెక్యూరిటీ అండ్ దిస్ వన్, ఎనర్జీ కోఆపరేషన్, అండ్ దెన్ వాట్ ఆర్ ద బిగ్ బిగ్ ఛాలెంజెస్ హెడ్. ఈ డైరెక్షన్స్లో మనము ఈ క్వశ్చన్స్ ఆలోచించుకోవాలి. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఈ కనెక్టివిటీ అండ్ ఛాలెంజెస్లో మనకు వచ్చే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే సిపిఈసి ఒకటి, ఇండియా పాకిస్తాన్, అండ్ బిఆర్ఐ విత్ రెస్పెక్ట్ టు చైనా. ఈ రెండు యాంగిల్స్ మనం చూసుకోవాలి. అసలు ఈ టాపిక్ ఎందుకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే బేసికల్గా 75 years ఆఫ్ ఇండియా చైనా పార్ట్నర్షిప్. అందుకే గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ కాబట్టి దిస్ టాపిక్ బికమ్స్ ప్రైమర్లీ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అది పెట్టుకోవాలి. ఓకే, అండ్ దీంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ యాంగిల్ ఏంటంటే వీటన్నిటి కలుపుకుంటే కోర్ పాయింట్, కోర్ కంట్రీ ఈజ్ అబౌట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఈ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మనకి చైనాకి చాలా ఇంపార్టెంట్, రష్యాకి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇండియాకి చాలా ఇంపార్టెంట్, పాకిస్తాన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్, సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని ఎవరైతే క్లోజ్గా పెట్టుకుంటారో విత్ తాలిబాన్ రిజైమ్ దేర్, వాళ్ళే గేమ్ చేంజర్స్ అవుతారు అన్నమాట. అది మేజర్ ఫ్యాక్టర్. సో ఈ డైరెక్షన్లో మనము ఆలోచించుకుని ఒక మంచి యూపీఎస్సీ పరంగా ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు, దానికి ఆన్సర్స్ ఎట్లా చేయొచ్చో మనము ఆలోచించుకోవాలి. బేసికల్గా దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఆర్టికల్ విచ్ ఇస్ మెన్షన్డ్ హియర్ ఈజ్ ఫండమెంటలీ టాకింగ్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ దీంట్లో స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే ద 5 principles ఆఫ్ పీస్. This is another direction in which we have to think. So these are all the major points which are covered from UPSC perspective లో మనం ఆలోచించాల్సిన అంటే మనం ఆన్సర్ రాసినప్పుడు బ్రెయిన్లో ఈ పిక్చర్, this whole analysis should be seen when you're writing an answer on that. When you see such kind of things, that is when you are understanding that okay, you are telling yourself okay, I'm in the right direction. That is how you have to decide. Not because someone else is correcting and saying your answer is good, not because someone else or your friends saying that okay, you're writing very good answers or analysis is good. No. What is a symptom that you're in the right direction? You should be able to create a map like this, connecting all the dots. That is the prime focus you must have when you're doing your preparation. In your journey, you should be able to create, so the minute ఒక టాపిక్ రాగానే మీకు మైండ్లో ఇదంతా వచ్చేసారు వస్తే you're in the right direction. లేకపోతే బిస్కెటింగ్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ది యాంగిల్స్ ఇన్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు థింక్. ఇలా చేసుకుంటే మనకి ఫోకస్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ర్యాట్స్ని గురించి మెన్షన్ చేయడము. ఓకే, సిపిఈసి బిఆర్ఐ గురించి ఆబ్వియస్గా మెన్షన్ చేస్తాము. ఓకే, దాంట్లో ఇండియాకి ప్లస్ ఏంటి, మైనస్ ఏంటి, పాజిటివ్ ఏంటి, నెగిటివ్ ఏంటి, సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఎందుకు, వై ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద మేజర్ బ్లాక్. ఎందుకంటే చాలా కంట్రీస్కి, ఏషియన్ కంట్రీస్కి టువర్డ్స్ ద వెస్టర్న్ సైడ్ వెళ్ళాలంటే దట్ ఈస్ ద ట్రేడ్ వే. అది ప్రైమరీ ఫోకస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. అక్కడేమో తాలిబాన్లు కూర్చున్నారు. సో రికగ్నిషన్ ఆఫ్ తాలిబాన్ ఆల్సో విల్ బికమ్ అన్ ఇష్యూ. రష్యా మొన్ననే ఫారిన్ మినిస్టర్ పంపించింది, చైనా వాళ్ళు కూడా అదే చేస్తున్నారు, ఇండియా ఏమో అట్టు ఉన్నారు, కానీ మన బ్యాక్ ఛానలింగ్ చాలా జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ ఇష్యూస్ కలుపుకుంటే ది అనాలిసిస్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్. సో బేసికల్గా యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ ఆల్ దీస్ డైరెక్షన్స్. సో దీనికి కావాల్సిన యూపీఎస్సీ నోట్స్ ఏంటిది అనేది నెక్స్ట్ పాయింట్. సో దీనికి కావాల్సిన యూపీఎస్సీ పాయింట్స్ చూసుకుంటే న్యూ సెక్యూరిటీ సెంటర్స్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దిస్ డిక్లరేషన్ కాల్డ్ టియాన్జిన్ డిక్లరేషన్. ఎస్సీఓ మీట్ ఆడ జరిగింది కాబట్టి. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్, కెపాసిటీ రెడ్యూసింగ్ డిపెండెన్సీ ఆన్ వెస్టర్న్ లెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. నెక్స్ట్ టాంజెంట్, ఇది సింపుల్ ఒక ఫార్ములా వేసాను సో దట్ యుల్ అండర్స్టాండ్. సింపుల్ ఫార్ములా. Tianjin Declaration is nothing but joint SEO statement given in 2025 on security and development. దీనికి చేయాలంటే మనకు ఒక బ్యాంక్ కావాలి, ఒక ఫండింగ్ సోర్స్. అది SEO బ్యాంక్ తయారవుతుంది.
సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఫండ్స్ ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఆల్ దీస్ కంట్రీస్. వెస్టర్న్ రిలయన్స్ మీద కంప్లీట్గా డిపెండెన్స్ తగ్గుతుంది. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ చైనీస్ డామినెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇండియాకి వెస్ట్ ఎగిరిపోయినా సరే చైనా విల్ బికమ్ టూ డామినెంట్, విచ్ ఇస్ అగైన్ మోర్ డేంజరస్. సో ఈ రెండు యాంగిల్స్లో కూడా మనం ఆలోచించుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ది యాంగిల్ ఇన్ విచ్ యూ హావ్ టు థింక్. సో స్ట్రెంథనింగ్ ది SCO framework, that is the first thing. Next angle we have to think, China strategic outreach. Third, India balancing role ఎట్లా చేయాలి. Then China India bilateral reset and future pathways, BRICS and SCO synergy ఏంటి. సో ఈ యాంగిల్స్ మనం ఆలోచించాల్సిన నెక్స్ట్ యాంగిల్స్ while writing your answer. ఇలా చేసుకోవాలంటే మనకు దీంట్లో మేజర్గా పాయింట్స్ ఏంటి. నెక్స్ట్, ప్లాట్ఫామ్స్ ఆన్ ఎనర్జీ, ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. ఇది వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ యూ హావ్ టు మెన్షన్. ఆల్ మెంబర్ స్టేట్స్ ఆర్ జీపింగ్స్ గ్లోబల్ గవర్నెన్స్ ఇనిషియేటివ్, ఇది ఒకటి మెన్షన్ చేయాలి. అది చైనాని స్ట్రాంగ్ చేసడానికి ఇన్ రీజనల్ స్పియర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, చైనా బికమ్స్ ఎ లీడర్ విచ్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ఇండియా. సో బేసికల్గా గ్లోబల్ గవర్నెన్స్ ఇనిషియేటివ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చైనాస్ ప్లాన్ టు షేప్ ద రూల్స్ వయా న్యూ ప్లాట్ఫామ్స్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇండియన్ డామినెన్స్ ఇన్ ఏషియన్ రీజన్ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది. సో నెగటివ్ ఫర్ ఇండియా. సో దిస్ ఇస్ నెగటివ్ for India. So India should replicate or create a new model where India becomes the leader. So SCO bank laga Indian bank ఒకటి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి, ఇండియా బేస్డ్ బ్యాంక్. అలా చేసుకొని మనం చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని నా ఒపీనియన్. సో ఇండియా ఇస్ ఎంఫసైజ్డ్ పార్ట్నర్షిప్ ఓవర్ రైవల్రీ సపోర్టింగ్ SCO. సో మన రీజనల్ ప్రాజెక్ట్స్కి, డిప్లొమాటిక్ డైలాగ్స్కి బాగుంటుంది. మన నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ మనం కాపాడుకోవాలి, అట్ ద సేమ్ టైం ఇమేజ్ కాపాడుకోవాలి. అందుకే ఇండియా ఈజ్ అ సెన్సిబుల్ లీడర్ అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే మనం మల్టీపోలార్ బ్లాక్స్లో, అందుకే మల్టీపోలారిటీ వేర్ పవర్ ఇస్ షేర్డ్ అమాంగ్ మెనీ నేషన్స్ బట్ నాట్ వన్ సూపర్ పవర్. సూపర్ పవర్ కాన్సెప్ట్ తీసేసి షేర్ చేసుకోవాలి. కానీ ఇష్యూ ఏంటంటే ఒక్కసారి మల్టీపోలారిటీ వచ్చిన తర్వాత ఏదో ఒక దేశానికి గెలుపుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు దట్ కంట్రీ వాంట్స్ టు బికమ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అమాంగ్ ద బ్లాక్. సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సూపర్ పవర్ హ్యాస్ బీన్ సెట్ ఇన్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ద కంట్రీస్. ఎవ్రీ కంట్రీ ట్రైస్ టు బికమ్ అ సూపర్ పవర్. సో ఆ సూపర్ పవర్ రేస్ని ఆపలేము. అందుకే డామినెన్స్ మన వైపు పెట్టుకోవాలి. లేదా దేర్ విల్ బి అదర్ కంట్రీస్ హూ విల్ ట్రై టు డామినేట్ us and become super power and control us, which is again very very dangerous. So India is believing in the concept of multipolarity right now, but to become a superpower there should be an acceptance from many countries, and I think India and our diplomats are actually trying for that. So we are saying that to the whole world we are a very very friendly state and we want to do something good for the country. All the countries చేసుకొని ఒక బిగ్ బ్రదర్ నించుని మెల్లగా గురు స్టేటస్కి వెళ్ళాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఇన్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు థింక్. అయితే వై దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చెప్పాను కదా. 75th ఇయర్ ఆఫ్ డిప్లొమాటిక్ టైస్, 5 principles ఆఫ్ పీస్ఫుల్ కోఎగ్జిస్టెన్స్. సో లీడర్స్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్లాకింగ్ బార్డర్స్, మనకు ఆపర్చునిటీస్ ట్రేడ్లో, టెక్నాలజీలో, కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్లో చేసుకోవాలి. అండ్ వాట్ ఆర్ ద 5 principles, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది మనకి మెయిన్స్కి రాసుకోవడానికి చాలా చాలా పనికొస్తుంది. సో వాట్ ఆర్ ద 5 principles, ఇది మనం అండర్లైన్ చేసుకుని ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాడుకోవచ్చు. ఫస్ట్, రెస్పెక్ట్. సెకండ్, నాన్ అగ్రెషన్, కోపాలు కాదు, పీస్ఫుల్గా మాట్లాడుకోవాలి. నాన్ ఇంటర్ఫిరెన్స్, ఎవరు సావర్నిటీలో ఇంకోళ్ళు ఇంటర్ఫియర్ కాకూడదు. నెక్స్ట్, ఈక్వాలిటీ, అదొకటి. అండ్ ఫైనలీ పీస్. దీస్ ఆర్ ద 5 principles ఆఫ్ విచ్ this whole focus of discussion was. Respect for each other, non-aggression, non-interference, ante don't interfere into the poke your nose into others' affairs, equality and peace. Ee 5 principles meeda the whole discussion was based on. Andike the 5 principles of peaceful coexistence ani cheppadam jarigindi. So idi bilateral reset. ఇప్పుడు చైనాతో రీసెట్ అయితే యూఎస్ వాళ్ళ కోపం వస్తుంది. సో యూఎస్ని కూడా మనం రీసెట్ చేసుకోవాలి. అందుకే రెజ్యూమింగ్ ఆఫ్ టాప్స్ బై ట్రంప్. సో నెక్స్ట్, బ్రిక్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇండియా చైనా కాబట్టి. సో SCO విత్ బ్రిక్స్, ఈ కాంబినేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దానివల్ల మల్టీపోలారిటీ అండ్ సౌత్ సౌత్ కోఆపరేషన్ భయంకరంగా పెరుగుతుంది, విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ పాయింట్. దానివల్ల ఏషియన్ డ్రివెన్ మార్కెట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, విచ్ ఇస్ అనదర్ గుడ్ పాయింట్. దానివల్ల సాలిడారిటీ అంటే ఏకత్వం, అందరు కలిసి చేద్దాం, అదొకటి. అప్పుడు గ్లోబల్ జియో పాలిటిక్స్ రీషేప్ అవుతుంది. సో సౌత్ సౌత్ కోఆపరేషన్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డెవలపింగ్ నేషన్స్ అన్నింటినీ కూడా, ఆల్ ద డెవలపింగ్ నేషన్స్ ఆర్ టువర్డ్స్ ద గ్లోబల్ సౌత్. సో ఈ సౌత్ సౌత్ అన్ని కూడా కలిస్తే వెస్టర్న్ బ్లాక్ని మనము కౌంటర్ చేయొచ్చు అని ఓవరాల్గా, బికాస్ వెస్టర్న్ బ్లాక్ హ్యాస్ బీన్ డామినేటింగ్ దిస్ హోల్ వరల్డ్ ఫర్ అ వెరీ వెరీ లాంగ్ టైమ్.
ఇక మస్తు అయిపోయిందిరా మీరు మస్తు కథలు పడినారు చాలా అని చెప్పేసి South-South cooperation among developing countries. That cooperation in simple terms is called South-South cooperation, where all the developing nations will contribute right now and create a stronger bloc to counter Western bloc. The angle. So, దీంట్లోంచి మనకి వచ్చే ప్రాస్పెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ పాయింట్ మనకి దీంట్లో వచ్చే పెద్ద ప్రాస్పెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే అఫ్ కోర్స్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ దాంట్లో హిస్టారికల్ యాంగిల్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సెకండ్ బ్రిక్స్ ఎస్సిఓ link. Third important point is 5 principles concept. Fourth, Afghanistan status. Afghanistan importance is very important. Fifth, so ఈ యాంగిల్స్ లో మనము క్వశ్చన్స్ రెడీ చేసుకోవాలి సో దీంట్లో మనకి బేసికల్గా ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ విల్ బికమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెయిన్స్ బ్రిక్స్ ఎస్సిఓ దీంట్లో మనకి బోత్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్ లింక్ వస్తుంది నెక్స్ట్ 5 ప్రిన్సిపల్స్ దీంట్లో ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది మెయిన్స్కి యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రోల్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ మెయిన్స్కి ఇంపార్టెంట్ ఈ టింజెంట్ డిక్లరేషన్ వై ఇట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అనేది మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రిలిమ్స్లో కూడా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో దట్ ఈస్ అ మేజర్ పాయింట్స్ సో ఈ యాంగిల్స్లో మనం ఆలోచించుకుంటే జబర్దస్త్ ద నెక్స్ట్ వెరీ సైలెంట్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే ఇస్ టు బిల్డ్ రోడ్స్ ఈస్ టు బిల్డ్ పీస్ ఎస్ఏకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ద ఫోకస్ ఆఫ్ దిస్ వై ఐ హావ్ చోజన్ దిస్ టాపిక్ ఇస్ ఎస్ఏకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అప్పుడప్పుడు ఎథిక్స్లో ఒక కేస్ స్టడీ ఇచ్చి క్వశ్చన్ అడగచ్చు ప్రీవియస్గా కూడా అడిగారు సో అందుకే కేస్ స్టడీకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ టాపిక్ So that is a primary focus why I have chosen this topic and prime importance. So దీంట్లో బేసికల్గా ఆర్టికల్లో ఏం చెప్తున్నారు అనేది ఫస్ట్ మనం చూసుకోవాలి సో హౌ రోడ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అ కంట్రీ సో దీంట్లో మనం ఆలోచించాల్సిన డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఏంటి ఫస్ట్ మనం ఆలోచించాల్సిన యాంగిల్ ఏంటిదంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాంగిల్ ఫస్ట్ మనం ఆలోచించాల్సింది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాంగిల్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆలోచించాల్సింది స్ట్రాటజిక్ జియో స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్ అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ జియో స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ రెండు చాలా చాలా ప్రైమ్ ఫోకస్ ఈ దాని వల్ల మనకి సోషియో ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి ఇది మనం మేజర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ మాట ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసుకోవాలి దాని స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి దాని సోషియో ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ ఏంటి అండ్ ఫైనల్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే డిప్లొమాటిక్ యాంగిల్ ఏంటి సో ఈ డైరెక్షన్స్లో ఆలోచించుకోవాలి ఇవన్నీ కంబైన్ చేసుకుని మనం ఒక ఫిఫ్త్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎన్వైరన్మెంటల్ యాంగిల్ ఒకటి ఆలోచించుకోవాలి ఇలా మనం మొత్తం ఆర్టికల్ని మనం ఇట్లా డివైడ్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాంగిల్ సెకండ్ స్ట్రాటజిక్ యాంగిల్ నెక్స్ట్ సోషియో ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ and then we have to talk about diplomatic angle and environmental angle. First, infrastructure angle మాట్లాడుకుందాం. Infrastructure angle లో మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే roads plus bridges very important for infrastructure మనకి. ఎందుకు why they are important? Roads bridges లేకపోతే ట్రేడ్ ఎడికల్ చేస్తారు. సో ట్రేడ్ పర్పసెస్ అంటే వీఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ఎకనామిక్ ఓకే ఇది బాగుంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ ఇస్ రోడ్స్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ మన 7 సిస్టర్స్ ప్లేసెస్లో మనము రోడ్స్ బిల్డ్ చేస్తే అక్కడ ఎకానమీ ట్రేడ్ అన్ని డెవలప్ అవుతాయి సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో హైవేస్ బిల్డ్ చేయడము స్మాల్ బ్రిడ్జెస్ బిల్డ్ చేయడము స్మాల్ రోడ్స్ చేయడము అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్గా డెవలప్ అవుతుంది సో దోస్ విల్ బి ద ప్రైమరీ జోన్స్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫర్ ఫ్యూచర్
that is one angle that a UPSC student must think. Okay, roads are another. నెక్స్ట్ స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటిది అనేది కూడా ఒకసారి చూసుకోవాలి. స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్ లో మనకి ఏంటంటే నెక్స్ట్ యాంగిల్ వి హావ్ టు థింక్ ఇస్ స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్. వై స్ట్రాటజికల్ గా వెరీ ఇంపార్టెంట్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, స్ట్రాటజికల్ ఇంపార్టెన్స్, సోషియో ఎకనామిక్, డిప్లొమాటిక్. స్ట్రాటజికల్ అంటే మనకి ఏంటంటే స్ట్రాటజికల్ చూస్తే ఫస్ట్ మిలిటరీ పరంగా ఎట్లా ఇంపార్టెంట్, మిలిటరీ, డిఫెన్స్, ఈ రెండు యాంగిల్స్ మేజర్గా చూసుకోవాలి. అండ్ బార్డర్ రోడ్ సెక్యూరిటీ, BRS, బార్డర్ రోడ్ సెక్యూరిటీ యాంగిల్ దట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్. అండ్ దెన్ డిజాస్టర్ పరంగా డిజాస్టర్ రిలీఫ్స్ ఎట్లా తీసుకొస్తారు? బికాస్ ఈ రోడ్స్ లేకపోతే ఒక చోట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ గా ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ అయినాయి. సో డిజాస్టర్ రిలీఫ్ కి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? మన దగ్గర మెడిసిన్స్ ఉన్నా సరే తీసుకెళ్లే సర్క్యూట్ లేదనుకోండి, ఎట్లా వెళ్తారు? అన్ని ప్లేన్లో తీసుకెళ్ళాం కదా, ఫారెస్ట్లో ఉంటారు, గుంపల్లో ఉంటారు. మరి అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఏంటిది? యాక్సెసిబిలిటీ ఉండాలి. యాక్సెసిబిలిటీ అంటే రోడ్స్ వేయాలి కదా. సో అందుకే రోడ్స్ విల్ బి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మిలిటరీ, డిఫెన్స్, బార్డర్ సెక్యూరిటీ, బార్డర్ రోడ్ సెక్యూరిటీ, డిజాస్టర్ రిలీఫ్, అవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇండియా చైనా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్, సో రోడ్స్ బిల్డింగ్, BRI, CPEC, ఇవన్నిటి కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. సో ఈ పరంగా దట్స్ అనదర్ యాంగిల్ దట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్. నెక్స్ట్ సోషియో ఎకనామిక్ అనగానే మనకు ఫస్ట్ రావాల్సింది ఎంప్లాయ్మెంట్, దెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, then you have to think about bringing business and living standards. You can, one example you can cite is PMJSY scheme. ఈ PMJSY scheme లో మనకి రోడ్స్ బేసికల్ గా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి విలేజ్ కనెక్టివిటీ గురించి ఆలోచించారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, చాలా మంది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఎవరైనా పెద్ద ఇన్వెస్టర్స్ కానీ గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నా, స్టేట్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నా సరే యాక్సెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో రోడ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రోడ్సే లేవంటే బిజినెస్ ఏం చేస్తారు? సో ట్రక్కులు వెళ్ళాలి, లారీలు వెళ్ళాలి, రైల్వే ట్రాక్స్ వెళ్ళాలి, ఇవన్నీ ఫస్ట్ వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ రోడ్లు ఉండాలి. సో అందుకే యూ కెన్ మెన్షన్ దిస్ మాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సోషియో ఎకనామిక్ యాంగిల్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. నెక్స్ట్ డిప్లొమాటిక్ యాంగిల్ చూసుకుంటే దీంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే క్రాస్ బార్డర్ రోడ్స్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ ఇస్ ఇండియా బంగ్లాదేశ్, ఇండియా మయన్మార్. ఇవన్నీ కూడా మనం ఆలోచించుకొని క్రాస్ బార్డర్ రోడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ట్రేడ్ ఈజీ అవుతుంది, పీపుల్ టు పీపుల్ కనెక్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఒక సాలిడారిటీ పెరుగుతుంది. ఇవి అన్నిటికీ జరగాలంటే రోడ్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కమ్యూనికేషన్ నాట్ జస్ట్ త్రూ phones or mobile networks, but also people to people contact important. అట్లా జరగాలంటే మనం క్రాస్ బార్డర్ రోడ్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ అయిపోతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్. సో ఈ యాంగిల్స్ లో మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాంగిల్ లో రోడ్స్, బ్రిడ్జ్లు, ట్రేడ్ పర్పస్, ఎకానమీ, ఎగ్జాంపుల్ నార్త్ ఈస్ట్. ఇన్ స్ట్రాటజిక్ గా చూసుకుంటే మిలిటరీ, డిఫెన్స్, BRS, డిజాస్టర్ రిలీఫ్ కి యూ కెన్ ఇండియా చైనా రిలేషన్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. సోషియో ఎకనామిక్ పర్పస్ కి ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, బిజినెస్, లివింగ్ స్టాండర్డ్ పెంచుకోవాలి. Example, your PMJSY schemes, roads ki exclusive, connect every village to the remotest of corners. That's the angle for it. Diplomatic angle చూసుకుంటే cross border roads వేసుకోవాలి. So if you observe all these things, అన్నిటికీ మూల కారణం ఇవన్నీ జరగాలి అనుకుంటే, all these, if it has to happen, what must be there? Basically, roads must be there. So this is one way of defining things. దీంట్లో ఒక చిన్న యాంగిల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇవన్నీ చేసినప్పుడు వచ్చే పెద్ద ప్రాబ్లం ఎవరికి? ఈ రోడ్స్ వేసే ప్రాసెస్లో ఎన్వైరన్మెంట్కి నెగిటివ్ అవుతుంది. సో ఎన్వైరన్మెంట్ నెగిటివ్ ఎట్లా అవుతుంది? ఫస్ట్ మనం మేజర్ మెన్షన్ చేయాల్సిందంటే ఫస్ట్ హ్యాబిటాట్ లాస్. ఎందుకు? అక్కడ ఫారెస్ట్ ఎత్తేస్తారు. ఎందుకంటే దట్ బికమ్స్ అ ఇష్యూ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ వర్సెస్ రైట్స్. ఈ ఇష్యూ అయిపోతుంది.
దిస్ బికమ్స్ అ మేజర్ ఇష్యూ. ఎస్ఏకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, డెవలప్మెంట్ వర్సెస్ రైట్స్. రీసెంట్ గా మనకి అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్ లో జరుగుతున్న మెగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ 72,000 crores దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దాంట్లో షోంపెన్ ట్రైబ్స్ అనే ఒక కమ్యూనిటీ, నికోబారిస్ ట్రైబ్ అనే కమ్యూనిటీ డిస్ప్లేస్ అయిపోతుంది. దానివల్ల మైగ్రేషన్ అవుతుంది, మైగ్రేషన్ ఇష్యూస్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇష్యూస్ అండ్ ఫైనల్లీ రికగ్నిషన్ ఇష్యూస్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్ హ్యాబిటాట్ లాస్ అనేది విల్ బి ద బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ యాంగిల్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ గివ్ ఇస్ అబౌట్ ద నికోబార్ ప్రాజెక్ట్. And you can also mention about the Himalayan, recent ga Himalayan loss, 4,000 crore loss అయింది అని మన హిందూ న్యూస్ పేపర్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో అట్లాంటివి మనం మెన్షన్ చేసుకోవాలి. సో ఫండమెంటలీ దిస్ ఆర్టికల్ టాక్స్ అబౌట్ రోడ్స్ కి ఎన్వైరన్మెంట్ మధ్యన ఉండాల్సిన బ్యాలెన్స్ ఏంటి, బ్యాలెన్స్. బ్యాలెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బ్యాలెన్స్డ్ అని ఓవరాల్ గా ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ యాంగిల్స్ లో మనము యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ కావాలి. చూసారా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, జియో స్ట్రాటజికల్ యాంగిల్ ఫర్ రోడ్స్, సోషియో ఎకనామిక్ యాంగిల్, డిప్లొమాటిక్ యాంగిల్, ఎన్వైరన్మెంటల్ యాంగిల్ అండ్ ఫైనల్లీ ఎస్ఏ యాంగిల్ ఏంటిది అండ్ ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మనము ఈ ఆర్టికల్ని అనాలిసిస్ చేస్తే దీస్ ఆర్ ద మేజర్ కోర్ పాయింట్స్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్ దట్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్. అందుకే ఈ టాపిక్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ కంటే ఎస్ఏ అండ్ ఎథిక్స్ మీద ఒక కేస్ స్టడీ వచ్చే క్వశ్చన్ ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది. సో ఆ పర్స్పెక్టివ్లో మనము ఈ క్వశ్చన్ చూసుకోవాలి. సో ఇది ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. అయితే దీంట్లో మీరు తీసుకోవాల్సిన యూపీఎస్సీ నోట్స్ ఏంటి అనేది నేను క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. సో రోడ్స్ వేయడము, సో రోడ్స్ ఫస్ట్ గవర్నెన్స్ సింబల్స్ అని కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాయిస్ట్ హిట్స్ ఇంటర్లాండ్స్, మాయిజం. ఓకే, ఎందుకు మాయిస్ కింద తయారవుతున్నారు? యాక్సెసిబిలిటీ లేక, అంటే నక్సల్స్ అండ్ ఆల్ దీస్. Roads will act as the first emissaries of the state. That angle. సెకండ్ మీరు చూసుకుంటే దీంట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే గవర్నెన్స్ కి ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఏ స్టేట్స్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్, ఒరిస్సా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రెడ్ కారిడర్ అంటారు. రెడ్ కారిడర్ ఎందుకు? బేసికల్ గా బికాస్ నక్సలిజం, మాయిజం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ. సో కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం కష్టం, సో దానివల్ల యాక్సెసిబిలిటీ ఉండదు, అడవుల్లోనే తిరుగుతూ ఉంటారు. మెయిన్ స్ట్రీమ్ సొసైటీ, మెయిన్ స్ట్రీమ్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళకి జరగదు. సో రోడ్స్ ఎప్పుడైతే కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ ఇన్ అథారిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది అట్లా. సో దానివల్ల ఎస్పెషల్లీ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏరియాస్లో వేర్ ఇన్సర్జెన్సీ, అంటే ఈ నక్సల్ మూమెంట్స్, మాయిజం మూమెంట్స్, ఎక్కడైతే ఇన్సర్జెన్స్ ఉన్నారో, రెబల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మెల్లగా ఆ దారిని తప్పుకుని మెయిన్ స్ట్రీమ్ సొసైటీలోకి వస్తుంది. సో అలా చేయాలంటే ఫస్ట్ రోడ్స్ ఉండాలి. ఎప్పుడైతే కనెక్టివిటీ విత్ అథారిటీ ఈజ్ లాస్ట్, ఇన్సర్జెన్సీ విల్ రైజ్. సో అది, సో వీటన్నిటికీ బ్రిడ్జ్ ఎవరు? రోడ్స్ మాట. రోడ్స్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ సమ్ సిమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్ టార్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇట్ ఈస్ అ కనెక్షన్ బిట్వీన్ పీపుల్, అథారిటీ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ బోత్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ కనెక్టివిటీ, పీపుల్ టు పీపుల్ కాంటాక్ట్. ఇది యాంగిల్ ఇన్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ ఆన్సర్. అయితే నెక్స్ట్ యాంగిల్ మనం ఆలోచించాల్సిందంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ కి స్టెబిలైజర్స్ ఇవి. ఎప్పుడైతే రోడ్ కనెక్టివిటీ కాన్ఫ్లిక్ట్ జోన్స్ లో బాగుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా జనము ఈ రెబలిజం కి, రెబల్స్ కావడము, లేకపోతే నక్సలిజంలో జాయిన్ అవ్వడము, మాయిజంలో జాయిన్ అవ్వడము, ఇట్లాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ ఐడియాలజీస్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎందుకు? వాళ్ళకి జాబ్స్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్సెస్ ఉంటుంది, వాటర్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, ఆపర్చునిటీస్ ఉంటుంది, సెక్యూరిటీ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి రోడ్స్ విల్ బికమ్ ద బ్రిడ్జెస్ మాట. అందుకే రోడ్స్ ఈక్వల్ టు బ్రిడ్జెస్. దే ఆర్ బ్రిడ్జెస్ బిట్వీన్ కమ్యూనిటీస్, దే ఆర్ బ్రిడ్జెస్ బిట్వీన్ కమ్యూనిటీస్. అంటే పీపుల్కి, అథారిటీకి మధ్యన బ్యూటిఫుల్ బౌండరీస్ కింద తరుగుతాయి, బ్యూటిఫుల్ బాండింగ్ కింద తరుగుతుంది. దానివల్ల ఇన్సర్జెన్సీ తగ్గిపోతుంది, లాంగ్ టర్మ్ స్టెబిలిటీకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ వర్డ్స్ మీ ఆన్సర్లో మెన్షన్ చేయాలి. అయితే నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇంకొక యాంగిల్ మనం ఆలోచించాల్సిందంటే ప్యారలల్ గవర్నెన్స్ బై మాయిస్. మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే, వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళ సొంత కోడ్, పీపుల్స్ కోడ్స్, లోకల్ కోడ్స్ అంటారన్నమాట, వాళ్ళే అరేంజ్ చేసుకుని వాళ్ళే లాస్ క్రియేట్ చేస్తారు. అది మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. సో ఈ షాడో ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్లు కట్టద్దు, మాకు ట్యాక్స్లు కట్టద్దు. సో ట్యాక్సెస్ కట్టడాలు, ఇన్ఫార్మల్ కోర్ట్స్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఇవ్వడం అనేది వాళ్ళ యాంగిల్ ఉంటుంది. ఇది ప్రజలకి బాగానే ఉంటుందని మనకు అనిపిస్తుంది బయట నుంచి, కానీ నిజంగా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తుందా అనేది ఓవరాల్ పాయింట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ మెన్షన్ దిస్ ఆల్-పాషా అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ వాచ్ 2009. మాయిస్ ఈవెన్ ప్రొవైడెడ్ హెల్త్ కేర్ అండ్ వెల్ఫేర్ but under the threat of violence. That is the issue. So you can cite this as a very good example of how shadow institutes are working
అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ జచారియా మాపెల్లి 2011 ఇన్సర్జెంట్ సర్వీసెస్ ఆర్ స్ట్రాటజిక్ టూల్స్ ఫర్ లెజిటిమసీ నాట్ చారిటీ అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, అట్లాంటి రీజియన్స్లో వాయిస్ కంట్రోల్ భయంకరంగా పెరిగిపోతుంది. దానివల్ల వాయిలెన్స్తో కూడింది ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి ఫియర్ డ్రివెన్ డిపెండెన్సీ విల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డెమోక్రసీ అనేది మొత్తానికి దెబ్బతింటుంది. ఇట్లాంటివి మనము ఒక ప్యారలల్ గవర్నెన్స్ గురించి కూడా ఈ రోడ్స్లో గురించి రాయొచ్చు. సో రోడ్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోవడం వల్ల వచ్చిన సిచ్యువేషన్స్ ఇవన్నీ. సో యూ కెన్ మెన్షన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్. అయితే రోడ్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో ఫార్మల్ జస్టిస్ కూడా మంచిగా జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ట్రా లీగల్ గవర్నెన్స్ లైక్ జన్ అదాలత్స్, క్యాంగ్రూ కోర్ట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఎప్పుడవుతాయి, ఇవన్నీ వల్ల ఏమవుతుంది, ప్రాసెస్ లేకుండా జరిగేది. అంటే వాళ్ళ మధ్యనే తీసుకుని ఎవరికి పనిష్మెంట్ చేయాలో వాళ్ళే డిసైడ్ చేస్తారు. లైఫ్కి వాల్యూ ఉండదు అట్లాంటి కోర్ట్స్లో. అలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఎందుకు? దే ఆర్ ఆల్ ఇన్ఫార్మల్ కోర్ట్స్ కాబట్టి. సో రోడ్స్ ఏమవుతాయంటే డైరెక్ట్గా స్కూల్స్కి, క్లినిక్స్కి, పోలీస్ స్టేషన్స్కి అండ్ లీగల్ కోర్ట్స్కి బెనిఫిట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ వస్తాయి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ గివ్ ఇస్ జైన్ అండ్ బిస్వాస్ కేస్. రోడ్ కనెక్టివిటీ లోవర్స్ క్రైమ్ అండ్ ఇంప్రూవ్స్ రూరల్ సర్వీస్ యాక్సెస్ అకార్డింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. నెక్స్ట్, దీనివల్ల జస్టిస్ డెలివరీ భయంకరంగా పెరుగుతుంది. ఫ్రమ్ వాయలెంట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టు అకౌంటబుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లా. ఇలాంటివన్నీ కూడా జరగాలంటే రోడ్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ యాంగిల్స్లో మనం ఆలోచించుకోవాలి. నెక్స్ట్ అనదర్ యాంగిల్ ఇస్ రోడ్స్ విత్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నాట్ అలోన్. ఉట్టి రోడ్లు వేస్తే సరిపోదు, రోడ్లు వేస్తున్న పాటు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బివిఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు, నీతి ఆయోగ్ CEO, ప్రమోటెడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లెడ్ రెన్యువల్. సో రోడ్స్తో పాటు క్లినిక్స్, స్కూల్స్ అండ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి అని ఓవరాల్గా ఆర్టికల్లో చెప్పడం జరిగింది. మీకు ఆల్రెడీ కాప్ పంచాయత్స్ అనే కాన్సెప్ట్ తెలుసు కదా. కాప్ పంచాయత్స్ షో డేంజర్స్ ఆఫ్ నాన్ డెమోక్రటిక్ ప్యారలల్ గవర్నెన్స్ విత్ నో లీగల్ అకౌంటబిలిటీ. సో కాప్ పంచాయత్స్ లాంటివి రాకుండా చూడాలంటే ఈ లీగల్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆ ప్రదేశాల్లో ఉండాలి. ఆ ప్రదేశాల్లో కోర్టులు, జడ్జిలు, లాయర్లు ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి యాక్సెసిబిలిటీ ఉండాలి. యాక్సెసిబిలిటీ ఉండాలి అంటే రోడ్స్ ఫస్ట్ అనేది ద ప్రైమరీ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, జనానికి ఎప్పుడైతే రోడ్లు వేసి లీగల్ ఫార్మల్ సెక్టర్స్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ పెడితే ఎంపవర్మెంట్ జరుగుతుంది, అథారిటేరియనిజం కంప్లీట్గా బ్యాన్ అవుతుంది. సో ఈ యాంగిల్స్ మనము ఆన్సర్లో మెన్షన్ చేయాలి అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద కాన్సెప్ట్ దట్ ఐ హావ్ మెన్షన్. సో దీంట్లోంచి వచ్చే మనకి పాసిబుల్ యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ ఏంటిది అనేది మనము చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనం చూసుకోవాల్సిందంటే ఎథిక్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కేస్ స్టడీకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. నెక్స్ట్, ఈ రోడ్స్ వేయాలంటే రోడ్స్, క్లినిక్స్, స్కూల్స్, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇవన్నీ జరగాలంటే హౌ కెన్ స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ని ఎట్లా అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు, దాంట్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఎట్లా ఇవ్వచ్చు, అట్లాంటి ఒక యాంగిల్ మనకు మెయిన్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రోడ్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ కెన్ బి అ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఆర్ అన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది రోడ్ ఎకానమీ మీద. నౌ హౌ ఆర్ రోడ్స్ వర్కింగ్ యాజ్ సోషల్ బ్రిడ్జెస్. సో ఈ యాంగిల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎస్ఏ పార్ట్. ఎస్ఏకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. హౌ ఆర్ రోడ్స్ యాక్టింగ్ యాజ్ సోషల్ బ్రిడ్జెస్, హౌ ఇస్ ఇట్ బ్రింగింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్క్లూజివిటీ యాంగిల్లో మనం ఆలోచించుకోవాలి. ఇంక్లూజివిటీ యాంగిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ యాంగిల్ మనం ఆలోచించి మన కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ ఎట్లా చేస్తాము అనే దానికి రోడ్స్ హౌ ఆర్ దే వెరీ యూస్ఫుల్ అనేది ఓవరాల్ ఐడియా ఫర్ రైటింగ్ అన్ ఎస్సే. ఈ డైరెక్షన్ మనం ఆలోచించుకుంటే జబర్దస్త్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే ఈస్ యాజ్ ఇండియా, రష్యా అండ్ చైనా, ద రిక్ గ్యాంగ్ is becoming stronger, and with the trade tariffs and the pressure that US has mounted on a lot of countries and the world being very angry with the US, now again US is back to compromise with India. So resuming of talks with India and US, ఆ యాంగిల్స్లో మనము ఆలోచించుకోవాల్సిన డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఏంటి. బేసికల్గా అందరు కలిసి ఈ క్యూట్ బాయ్స్ ఇద్దరు మళ్ళీ కలుస్తున్నారు. దాంట్లో ఈ క్యూట్ బాయ్ ట్రంప్ మళ్ళీ మోడీ గారితో వచ్చి ఐ థింక్ మనం గొడవ కంటే ఫ్రెండ్షిప్ బెటర్ అని చెప్పి ఫీల్ అవుతున్నాడు బేసికల్గా. సో ఆ పరంగా చూసుకుంటే మనం ఆలోచించాల్సుకున్న డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఏంటిది అనేది ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఫస్ట్ మనం ఆలోచించాల్సి ఏంటంటే ఈ ఆర్టికల్లో మనం ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ట్రేడ్ రిలేషన్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్.
సెకండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఇస్ ట్రేడ్ ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయి? ఫస్ట్ ఈ రెండు యాంగిల్స్లో మనము ఎక్కువగా స్కోప్ పెట్టుకోవాలి. సో థర్డ్ యాంగిల్ మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటిది. That is a third angle in which we have to break this whole article. And fourth, key negotiations. What angles and areas and angles. సో ఇవి మనం బేసిక్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ఫైనల్గా మనం చూసుకోవాల్సిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డైరెక్షన్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్ ఏంటి. ఇట్లానే మళ్ళీ పెంట చేస్తావా లేకపోతే డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ ఏమైనా ఉందా? ఈ యాంగిల్స్లో మనము మొత్తం ఆర్టికల్ని ఎనలైజ్ చేసుకోవాలి. బేసికల్గా ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ రిలేషన్స్, మనం బేసికల్గా ఈ ట్రేడ్ రిలేషన్స్లో ఎక్కువ ఫోకస్ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ షార్ట్ స్టాండింగ్ పార్ట్నర్షిప్లు మాకు వద్దు, లాంగ్ స్టాండింగ్ కావాలి. లాంగ్ స్టాండింగ్ ట్రేడ్ రిలేషన్స్ మాకు కావాలి. సో అట్లాంటివి కావాలి అంటే మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన ఏరియాస్ ఏంటిది? టెక్నాలజీ ఒకటి, షేరింగ్ అండ్ కేరింగ్, నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ వైపు, థర్డ్ ఎనర్జీ వైపు. ఈ మూడు ఈ లాంగ్ స్టాండింగ్ ఉండాలంటే మనం కావాల్సిన ఫోకస్ ఏరియాస్ విల్ బి టెక్నాలజీ, డిఫెన్స్ అండ్ ఇది. సో దీనికి మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పొచ్చు, సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీ. సెమీ కండక్టర్ దానివల్ల ఏమవుతుంది, మన డిపెండెన్స్ ఆన్ చైనా కంప్లీట్గా రెడ్యూస్ అయ్యి యుఎస్ ఒక లాంగ్ స్టాండింగ్ పార్ట్నర్ కాబట్టి సెమీ కండక్టర్ అండ్ చిప్ టెక్నాలజీ గురించి కూడా మనం ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మనకున్న మేజర్ ఛాలెంజెస్ ఏంటిది? బేసికల్గా వాట్ ఆర్ ద బిగ్ ఛాలెంజెస్ వీ హ్యావ్? ఛాలెంజెస్ కాబట్టి రెడ్లో పెడతా. ట్రేడ్ ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయి? వాట్ ఆర్ ది యాంగిల్స్ ఇన్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు థింక్? ఫస్ట్ టారిఫ్ ఇష్యూస్. సెకండ్ డేటా సెక్యూరిటీ. డేటా సెక్యూరిటీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో మనకి ఛాలెంజెస్లో ఉన్న బేసిక్ ఏంటిది? టారిఫ్ యాంగిల్ ఒకటి, డేటా సెక్యూరిటీ యాంగిల్ ఒకటి, అండ్ బేసికల్గా డిజిటల్ రైట్స్. డిజిటల్ రైట్స్ అనేది ఒక మేజర్ యాంగిల్ మనకి ఛాలెంజెస్లో. ట్రేడ్ ఛాలెంజెస్లో టారిఫ్, డేటా సెక్యూరిటీ, డిజిటల్ రైట్స్ యాంగిల్ ఒకటి, అండ్ యుఎస్ టెక్ ఫర్మ్స్ మీద ఉన్న ఇష్యూస్ ఏంటి? ఎందుకంటే వాళ్ళు వస్తారు వెళ్ళిపోతారు. సో ఇది మనం లాంగ్ స్టాండింగ్ దాన్ని కూడా లింక్ చేసుకోవచ్చు. సో టారిఫ్, డేటా సెక్యూరిటీ, డిజిటల్ రైట్స్, యుఎస్ టెక్నాలజికల్ ఫర్మ్స్, ఆ డిజిటల్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళతో లింక్, ఆ పరంగా మనం ఆలోచించుకోవాలి. నెక్స్ట్ వై దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం గ్రీన్లో పెడదాం. ఫస్ట్ కౌంటర్ చైనా, అందుకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ యుఎస్. కౌంటర్ చైనా. చైనాని కౌంటర్ చేస్తే మనకు వచ్చిన స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే సప్లై చైన్స్. సప్లై చైన్ అంటే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే దీంట్లో మనం క్వాడ్ అనేది దాని రైజింగ్, నెక్స్ట్ ఎస్సిఓ, ఈ రెండు యాంగిల్స్లో మనం చూసుకోవాలి. సో చైనాని కౌంటర్ చేసుకోవాలి, సప్లై చైన్ బ్రేక్ చేయాలి, అండ్ మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే బ్రిక్స్ యాంగిల్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది. వీటితో మనకు వచ్చే స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, అండ్ దాంతో యుఎస్ని మనం లాంగ్ స్టాండింగ్ పార్ట్నర్ కింద ఎట్లా చేసుకోవాలి అనేది ఓవరాల్ ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్
కీ నెగోషియేషన్ యాంగిల్స్ అండ్ ఏరియాస్. బేసికల్గా మనం ఎక్కువ మాట్లాడాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సెకండ్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ కరెంట్లీ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఫార్మా ఇండస్ట్రీ. ఫార్మా యాంగిల్ మీద ఎక్కువ నెగోషియేషన్స్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ టెక్స్టైల్స్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ డిఫెన్స్. ఎందుకంటే ఈ ఫార్మా అండ్ టెక్స్టైల్స్ మనకి ఎక్స్పోర్ట్ పరంగా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫార్మా బేసికల్గా యుఎస్కి పెద్ద హబ్ కాబట్టి మనము కీ నెగోషియేషన్ ఏరియాస్ ఇవి పెట్టుకుని ఈ ట్రేడ్ ఏరియాస్ మనము లాంగ్ స్టాండింగ్ పార్ట్నర్షిప్ కింద తీసుకోవాలి. సో దీంట్లో కొన్ని మనం ఏం చేసుకోవాలంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ యాంగిల్లో కూడా ఒకటి చూసుకోవాలన్నమాట. So these are the different angles in which we have to make use of the India-US trade relations ని చూసుకోవాలి. ఇలా చూసుకుని మనం ఏం చేసుకోవాలంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనకి ఇక్కడ ఫ్యూచర్లో వాట్ ఈస్ ద పర్స్పెక్టివ్ అని ఆలోచించుకుంటే ఫ్యూచర్ పర్స్పెక్టివ్. ఫస్ట్ పర్స్పెక్టివ్ ఇస్ ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది అంటే యుఎస్ నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, సెకండ్ క్లీన్ ఎనర్జీ ఇనిషియేటివ్స్, సో ఈ క్లీన్ ఎనర్జీ ప్రోగ్రామ్స్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్, మనకు చాలా క్లీన్ ఎనర్జీ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ చాలా డెవలప్ చేస్తున్నాము, చాలా చాలా స్కీమ్స్ కూడా డెవలప్ చేస్తున్నాము. వీటికి డబ్బులు కావాలి. సో యుఎస్ షుడ్ హెల్ప్ అస్ in getting these investments for clean energy programs so that మన సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ కూడా అచీవ్ చేసుకుంటాం. డొమెస్టికల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ క్లెయిమ్ కూడా బాగుంటుంది. అండ్ ఫైనల్గా ఒక గ్లోబల్ పవర్ కింద మనం సెట్ కావాలంటే మనకి పవర్ఫుల్ ఫ్రెండ్స్ కూడా కావాలి. సో అందుకే యుఎస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, రష్యా ఇస్ ఇంపార్టెంట్, చైనా ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ వెస్టర్న్ బ్లాక్ అంతా కూడా ఇట్లానే యుఎస్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది కాబట్టి యుఎస్ తెచ్చుకుంటే వెస్టర్న్ బ్లాక్ తెచ్చుకున్నట్టు. రష్యా మనకి ఒక సెక్యూరిటీ పార్ట్నర్ లాగా, చైనా ట్రేడ్ పార్ట్నర్ లాగా వర్కౌట్ అవుతుంది. సో ఈ వెస్టర్న్ బ్లాక్ మళ్ళీ రేస్ కాకుండా అంటే చైనాని వాళ్ళతో టిక్కా పెట్టాలి. రష్యా ఇండియా ఫ్రెండ్షిప్ చూసి మిగతా వాళ్ళు కొంచెం జెలస్ కావాలి. దాంతో యుఎస్ ఆటోమేటిక్గా మనకు ఫ్రెండ్ అవుతుంది. ఈ యాంగిల్స్లో మనం ఆలోచించుకుని ఇండియాని రైజ్ చేయాలి అంటే ఈ యాంగిల్స్ మనం ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి. మనము పాకిస్తాన్ని కౌంటర్ చేసుకోవాలంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. లాటిన్ అమెరికన్ కంట్రీస్ అన్నింటిలో కూడా పెట్టుకోవాలంటే సౌత్ అమెరికాని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. గ్లోబల్ సౌత్ ఎట్లనే డెవలపింగ్ కోఆపరేషన్స్ త్రూ ఎస్సీఓ క్వాడ్ అవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ చేసుకోవాలి. మనం ఈ డైరెక్షన్లో స్ట్రెంగ్త్ అయితే ఖచ్చితంగా యుఎస్ఓలో కాలుతుంది కాబట్టి యుఎస్ఓలు వచ్చి మనతో కాంప్రమైజ్ అయ్యి మనతో మంచి డీల్స్ మాట్లాడుకుంటారు. సో అట్లా మనం వెస్ట్ని ఈస్ట్ని రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసి సౌత్ కోఆపరేషన్తో నార్త్ వైపు అంటే రైస్ టు ద టాప్ ఈ యాంగిల్స్లో మనం ఆలోచించుకోవాలి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ యాంగిల్లో మనం డిప్లొమాటిక్గా ఆలోచించుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు థింక్. యూ కౌంటర్ ద వెస్ట్ బై బికమింగ్ క్లోజ్ టు ద ఈస్ట్ and you get cooperation from south cooperation, and that's how you move to the north until top position. That's how the angle should be. So this is the diplomatic strategy that we should be understanding as UPSC aspirants. So this overall storyline, these are the schemes: trade angle, trade challenges, strategic importance, key areas manam focus, and finally future entity, investment plans entity, green energy netla తీసుకొస్తాం. This is the whole area in which the whole article discusses about. సో ఈ పరంగా చూసుకుని మీకు ఇప్పుడు మ్యాటర్ అర్థమైంది కాబట్టి దీంట్లో మనకి యూపీఎస్సీ నోట్స్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలి చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, ఫస్ట్ టారిఫ్ క్లాషెస్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. దానివల్ల ఫాస్ట్ ట్రాక్ న్యూ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. సో ఎఫ్టీఎస్ ఎందుకు? టు కౌంటర్ చైనా డామినెన్స్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ తగ్గిపోతాయి, ఇండియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరుగుతాయి, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఫార్మా అండ్ ఐటీ, అండ్ ట్రస్ట్ మళ్ళీ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అని. దిస్ ఈజ్ ఆర్ ద రివైవల్ మెకానిజమ్స్ అన్నమాట. ఈ యాంగిల్స్లో మనం ఒక 2-3 మేజర్ పాయింట్స్ రాయాలి. నెక్స్ట్ యాంగిల్ మనం ఆలోచించుకోవాల్సి ఏంటి? లీడర్షిప్ పుష్. ట్రంప్ మోడీ ఎంగేజ్మెంట్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఎట్లా ఫోన్ కాల్స్, పబ్లిక్ మెసేజింగ్ అండ్ డిప్లొమాటిక్ యాక్టివేషన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ టాప్ లెవెల్ డిప్లొమాట్స్ని వాడుకుంటారు. ఇండియా యుఎస్ అలైన్మెంట్ చేసుకోవడం వల్ల ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇండో పెసిఫిక్ స్ట్రాటజీ. మనకు అది మేజర్ పాయింట్. వై యుఎస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇండో పెసిఫిక్ రీజియన్లో మనం స్ట్రాంగ్ కావాలంటే యుఎస్తో పార్ట్నర్షిప్ ఉండాలి. దానివల్ల మంచిగా అగ్రిమెంట్స్ తీసుకురావాలి.
అండ్ నెగోసియేషన్స్ బాగుండాలి. ఇది లీడర్షిప్ యాంగిల్. నెక్స్ట్ యాంగిల్ కోర్ ఇష్యూస్ ఏంటి? యుఎస్ టారిఫ్స్ ఆన్ ఇండియన్ గూడ్స్ అదొకటి, రష్యా ఫర్ ఆయిల్ అదొకటి, మన ఎనర్జీ సెక్యూరిటీకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో జియో స్ట్రాటజికల్గా చూసుకుంటే ఇండియా బ్యాలెన్సెస్ విత్ రష్యా అండ్ యుఎస్ ఇద్దరితో బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ స్మూత్గా వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రాటజిక్ ఎటానమీ. అంటే మనం వాళ్ళతో వార్లు లేము, వీళ్ళతో వార్లు లేము. వాళ్ళు కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ ఫ్రెండ్స్ కాదు, వీళ్ళు కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ ఫ్రెండ్స్ కాదు. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ దేర్ ఇస్ నో పర్మనెంట్ ఫ్రెండ్ ఆర్ పర్మనెంట్ ఎనిమీ. యూ మస్ట్ హ్యావ్ గుడ్ రిలేషన్స్ విత్ ఎనీవన్ అండ్ గెట్ అవర్ వర్క్ డన్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. సో దీనివల్ల ఎస్కలేషన్స్ రావు, వైటల్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రొటెక్ట్ అవుతాయి, సస్టైన్డ్ స్పేస్ ఫర్ కోఆపరేషన్ బాగుంటుంది. సో ఇట్లాంటి బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ మనం ఆన్సర్లో మెన్షన్ చేస్తే జబర్దస్త్ రేతా. సో నెక్స్ట్ యాంగిల్ బ్రాడ్ బేస్డ్ ఎంగేజ్మెంట్, టాక్ ఎక్స్పాండ్ బియాండ్ టారిఫ్, లైక్ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ మీద, డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మీద, స్పేస్ కొలాబరేషన్. ఇది ఒకటి మనం ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఒకటి రాసుకోవాలి. అండ్ లా మేకర్స్ అండ్ ఇండియన్ ఏజెన్సీస్ ఎంగేజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ, అవన్నీ తగ్గించుకోవాలి అట్ అసల్స్. ఇండియా మనకి జియో స్ట్రాటజికల్గా యుఎస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ సప్లై చైన్ మెకానిజమ్స్, ఎస్పెషలీ టు కౌంటర్ చైనా. దానివల్ల మల్టిపుల్ సెక్టర్స్, డిఫెన్స్, సెమీకండక్టర్స్, స్పేస్ టెక్నాలజీలో మనకి డామినెన్స్ పెరుగుతుంది టు కౌంటర్ చైనా అన్నమాట. సో చైనాని కౌంటర్ చేయడానికి ఇన్ డిఫెన్స్, సెమీకండక్టర్స్ అండ్ స్పేస్, ఈ మూడిట్లో మనం చైనాని టక్కర్ కొట్టాలంటే మనకి ఎవరి హెల్ప్ కావాలి? యుఎస్ హెల్ప్ కావాల్సి వస్తుంది. సో అందుకే యుఎస్ మనకి ఇంపార్టెంట్. యుఎస్తో ఈ పని లేవనుకో, మనం అసలు యుఎస్తో మనం లైట్ తీసుకోవాలి చెప్పచ్చు మనం. అది మేజర్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ. నెగోసియేషన్స్ బాగుంటే క్రూడ్ ఆయిల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏవైతే అవన్నీ తీసేయాలి. దానివల్ల ఒక పాజిటివ్ సిగ్నల్ వస్తుంది. A stable India with US economic access contributes to broader Indo-Pacific security ఒకటి అండ్ సప్లై చైన్ రెసిలియన్స్. దానివల్ల ఇన్వెస్టర్ కాన్ఫిడెన్స్ భయంకరంగా పెరుగుతుంది, స్టడీ పాలసీ సిగ్నల్స్ బాగుంటాయి, అండ్ దానివల్ల ఇండియా పొజిషన్ ఇన్ గ్లోబల్ స్టాండింగ్లో ఇట్ రైజెస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. సో ఇట్లాంటి వర్డ్స్ మనము మన ఆన్సర్లో మెన్షన్ చేసుకోవాలి. సో దీంట్లో మనకు వచ్చే మేజర్ పాయింట్స్ ఏంటిదంటే, ఫస్ట్ బేసికల్గా టారిఫ్ వార్ ఒకటి, టారిఫ్స్ ఈక్వల్ టు economic weapons. This angle is very very important for essay, international relations based మీద. Next important thing that we have to remember is all the areas of focus. Third, ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఏముంటాయి అవి. సో ఈ యాంగిల్స్ మనం పెట్టుకుని ఒక్క యాంగిల్ ఏంటంటే బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్. ఇండియా, యుఎస్, రష్యా, అండ్ దిస్ యాంగిల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు చైనా. సో వీళ్ళ డైనమిక్స్ మనం క్లియర్గా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఈ చేసుకుంటే మనకి హెల్దీగా ఉంటుంది. అండ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఫోకస్ అంటే సెక్టర్స్ మాట, బేసికల్గా సెక్టర్స్ అండ్ కాపీరైట్ ఇష్యూస్ ఇవి అవి అన్నీ మాట్లాడుకోవచ్చు. లా మేకింగ్ ఏజెన్సీస్ అవన్నీ మాట్లాడుకుంటే జబర్దస్త్. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఫర్ టుడే బేస్డ్ ఆన్ ఎన్వైర్న్మెంట్. దిస్ ఆర్టికల్ ఇస్ వెరీ క్యూట్ అండ్ వెరీ నైస్. సో దీంట్లో మనకి ఎట్లా గూగుల్లో www ఉంటుందో వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ లాగా వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ ఫర్ ట్రీస్, అది వై ద ట్రీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఎస్ఏ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ టాపిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో ఎస్ఏ ప్లస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ టాపిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ట్రీస్ ఎట్లా మొత్తం నేచర్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందని చెప్పేసి ఓవరాల్గా ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. సో దీంట్లో మనం చూసుకోవాల్సిన యాంగిల్స్ ఫర్ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ కింద ఎట్లా బేసికల్గా ఫస్ట్ అసలు ట్రీస్ రోల్ ఇన్ ఎన్వైర్న్మెంట్. సో ట్రీస్ యొక్క రోల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ పరంగా. సెకండ్ బెనిఫిట్స్, ఎన్వైర్న్మెంటల్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ యాంగిల్ ఇన్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు థింక్. నెక్స్ట్ అసలు ఇవి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, సో ఆరిజిన్స్ ఏంటి, దట్ ఈస్ అనదర్ బ్యూటిఫుల్ యాంగిల్ వేర్ రాక్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సాయిల్, అట్లాంటివన్నీ కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. అండ్ దిస్ కెన్ బి కాల్డ్, వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ a network of life. This is another angle in which the whole article must be broken into. And finally,
ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఇంపాక్ట్స్? ఫిఫ్త్ మేజర్. సో ఈ యాంగిల్స్ లో మనము ఈ ఆర్టికల్ ని ఎనలైజ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్ చూసుకుంటే అసలు మొత్తం ఈ భూప్రపంచం క్రియేట్ అవ్వడానికి మేజర్ రీజన్ ఇవన్నీ ట్రీస్ పరంగా ఆలోచించుకోవాలి. ట్రీస్ రోల్, ఎన్వైరన్మెంట్, ఆరిజిన్, నెట్వర్క్. అండ్ వాట్ ఇస్ ఎన్వైరన్మెంట్? ఫస్ట్, దీస్ ఆర్ ది యాక్టివ్ క్రియేటర్స్ ఆఫ్ లైఫ్. యాక్టివ్ క్రియేటర్స్. సెకండ్ యాంగిల్, రెయిన్ మేకర్స్ ఇవే కదా, అంటే వర్షాలు కురిపించేవి ఇవే, రెయిన్ మేకర్స్ ట్రీస్ అనేవి. నెక్స్ట్ యాంగిల్ మనం ఆలోచించుకోవాల్సింది అసలు వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్. సో వాటర్, రెయిన్, యాక్టివ్ క్రియేటర్స్ ఆఫ్ లైఫ్, ఈ మూడు అనేది రోల్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఇన్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో మనం ఆలోచించుకుంటే ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ ఒకటి బ్యూటిఫుల్ ఎకాలజీ క్రియేట్ కావాలి అంటే ఈ మూడు ఉండాలి. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏమి ఇవ్వచ్చు? అమెజాన్ ఫారెస్ట్స్. యాంగిల్. నెక్స్ట్, ఎన్వైరన్మెంటల్ బెనిఫిట్స్ ఏమున్నాయి? నెక్స్ట్ యాంగిల్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ బెనిఫిట్స్. ఫస్ట్, ఎప్పుడైతే చెట్లు బాగున్నాయో ఆక్సిజన్ సప్లై, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సప్లై ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా ఉంటాయి. దేర్ ఫోర్ దీస్ ఆర్ ద ఎయిర్ క్వాలిటీ కూడా మేజర్ బెనిఫిట్. ఎయిర్ లేకపోతే మనిషి లేడు, మనిషి లేకపోతే ఎయిర్ లేదు, రెండు ఉంటాయి. సెకండ్, ఏమైనా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ న్యాచురల్గా చేసేది ట్రీస్. ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లడ్స్, ఇట్లాంటివి ప్రొటెక్ట్ చేసేది ట్రీస్. నెక్స్ట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మన కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఉంది, కార్బన్ సీక్వెస్ట్రేషన్. సో కార్బన్ సింక్ లాగా పనికొచ్చేది చెట్లు. నెక్స్ట్ యాంగిల్ మనం ఆలోచించుకుంటే దీంట్లో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ బ్యూటిఫుల్ యాంగిల్ ఇస్ అసలు ఆరిజిన్స్ ఎట్లా. ఫస్ట్, ఒక రాక్ ని సాయిల్ కింద కన్వర్ట్ చేసే మేజర్ థింగ్ చెట్టు. దీనివల్ల వాటర్, ఓకే, రాక్ క్రియేట్ చేసేది, కన్వర్ట్ చేసేది సాయిల్ నుంచి వాటర్ని ఛానలైజ్ చేసేది అది. అండ్ ఫైనల్గా ఇవి చెట్లకి వెళ్తాయి, చెట్ల నుంచి వచ్చేది మన మేజర్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బ్యాలెన్స్. ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసే ఆరిజిన్స్ మనకి నేచర్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ నెట్వర్క్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రీస్. ఇది కాకుండా అసలు లైఫ్కి కావాల్సిన మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ కూడా చెట్లే ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకుంటే ఒక యాంగిల్లో లైఫ్ ఆఫ్ ఫంగల్ నెట్వర్క్, ఆల్గే, బ్యాక్టీరియా, ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేసి వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేసి హ్యూమన్స్కి పనికొచ్చేటట్టు చేసేది దీస్ ట్రీసే కదా. మరి ఆ రూట్ స్ట్రక్చర్, ఆ మైక్రో ఆర్గానిజం స్ట్రక్చర్ లేకపోతే అసలు మనకు లైఫ్ లేదు, అది పెద్ద ప్రాబ్లం. సో ఎప్పుడైతే ఈ బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ ఉన్నాయో మనకు వచ్చే మేజర్ థింగ్ ఏంటిది? న్యూట్రియంట్స్, లైఫ్ సేవింగ్ న్యూట్రియంట్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ అవర్ హెల్త్. సో ఆ పరంగా దట్ ఈస్ అనదర్ యాంగిల్ ఇన్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు థింక్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఒక చెట్టు పెరగాలంటే సీడ్స్ ఇచ్చేది ఇదే కదా, సీడ్స్ యాంగిల్. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సీడ్స్, డిఫరెంట్ వెరైటీస్, ఇవన్నీ కూడా వచ్చేది వాటి వల్లనే. సో ఈ పరంగా మనం ఆలోచించుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈ చెట్లు బాగుంటే మనకి ఏమవుతుందంటే ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ డెజర్టిఫికేషన్, ఇది మనకు ఉండదు. దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ పాయింట్. అండ్ మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకుంటే ఇంపాక్ట్లు ఎట్లా బ్యూటిఫుల్గా ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయంటే వాటర్ని గీటర్ని అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి మన బయోడైవర్సిటీ,
ecology, ecosystem, మన biodiversity and ecosystem, and most importantly human and animal. ఈ మూడు పరంగా ట్రీస్ అనేవి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ మన జీవితాలకి ఒక బ్యూటిఫుల్ పర్పస్ ఇచ్చేవి ట్రీస్. దట్ వరల్డ్ వైడ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ప్రొటెక్టింగ్ దిస్ మదర్ ఎర్త్. సో ట్రీస్ అనేవి మన లైఫ్స్లో ఎంత ఇంపార్టెంటో ఈ పరంగా మనం చూసుకోవచ్చు. దాని రోల్ ఏంటి, ఎన్వైరన్మెంటల్ బెనిఫిట్స్ ఏంటిది, ఆరిజిన్స్ ఏంటిది, నెట్వర్క్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ దాని ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ, ఎకోసిస్టమ్ అండ్ హ్యూమన్ రిలేషన్ అండ్ బ్యాడ్ థింగ్స్ లైక్ డిజర్టిఫికేషన్, ఇట్లాంటివి ఏమీ జరగవు. సో ఓవరాల్గా దిస్ ఆర్టికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఎస్ఏకి చాలా ఇంపార్టెంట్, అందుకే ఐ చోజ్ దిస్ టాపిక్. సో దీనికి కావాల్సిన నోట్స్ అంతా కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. లైక్ డైనమిక్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంజనీర్స్, స్టెబిలైజ్డ్ బయోస్ఫియర్, ఆక్సిజన్ రిలీజ్, clean air, direct rainfall into rivers, prevents floods, climate regulators, rainmakers, ఇట్లాంటి వర్డ్స్ పడాలి. నెక్స్ట్ మినిమం ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ మాస్టరీ, వాటర్, సాయిల్, ఎయిర్ అండ్ లివింగ్ ఆర్గన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఫుడ్ చైన్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్లాంటి ఫార్ములాస్ మీరు పెట్టుకోవాలి. సో ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద 5 elements ఆఫ్ ఎర్త్, స్పేస్, వాటర్, సన్, ఫైర్, ఎయిర్. సో ఫారెస్ట్ డిప్లీషన్ అంటే సెక్యూరిటీ రిస్క్, వాటర్ స్కేర్సిటీ, ఫుడ్ క్రైసిస్, మైగ్రేషన్ ప్రెజర్స్. ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ లంగ్స్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ అని అంటారు, ఎందుకు, ఆ చెట్లు ఉండడం వల్లే. సో అది అనదర్ డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ వుడ్ వైడ్ వెబ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, అంటే చెట్లు, నేచర్స్ ఇంటర్నెట్, అండర్ గ్రౌండ్ ఫంగల్ రూట్ నెట్వర్క్స్, న్యూట్రియన్ సిగ్నల్స్ అండ్ ఈవెన్ వార్నింగ్స్ అగేన్స్ట్ డ్రౌట్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ ఐసోలేషన్ కంటే కోఆపరేషన్ బెటర్, స్ట్రాంగర్ ఫారెస్ట్ మీన్స్ క్లైమేట్ షాక్స్కి మనం తట్టుకోవచ్చు. సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎట్లానో మనకి ఈ సెక్యూరిటీ, న్యాచురల్ సెక్యూరిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి, సో ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ లాగా వుడ్ వైడ్ వెబ్. నెక్స్ట్ ఎవల్యూషనరీ ఫీట్స్, మనం చెప్పాను కదా, లార్జెస్ట్, ఓల్డెస్ట్, డిపెండెన్స్. సో బయోడైవర్సిటీ ప్లస్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లానెటరీ బ్యాలెన్స్ ఉంటేనే మనం బెటర్గా ఉంటాం, అసలు హ్యూమన్ లైఫ్ అనేది బ్రతుకుతుంది ఓవరాల్గా. సో ఈ పర్స్పెక్టివ్లో చూసుకుని మన కల్చరల్గా, స్పిరిచువల్గా, సైంటిఫికల్గా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్పెషల్లీ ఈ దాంట్లో ట్రైబల్ పాపులేషన్, ట్రైబల్స్ మీద చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళ కల్చర్స్ ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, స్క్రిప్చర్స్, కల్చర్స్, సైంటిఫిక్ స్టడీస్, దాని తర్వాత వర్షిప్ ట్రెడిషన్స్, మిత్స్, ఓకే, దాని ఇవన్నీ సీక్రెట్ గ్రూప్స్, నెట్వర్కింగ్ పవర్స్ అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ హ్యూమన్ రికగ్నైజ్ ట్రీస్ as the keystones of life and success, and ethos legal recognition of trees as living entities in some regions. సాఫ్ట్ పవర్ యాంగిల్లో కూడా ఇండియా ట్రీస్ పాపులేషన్ పెంచుకుంటా పోతే ఇండియా ఎన్వైరన్మెంట్ బాగుంటుంది, పాపులేషన్ బాగుంటుంది, హెల్త్ బాగుంటుంది, ఓవరాల్గా ఒక న్యాచురల్ లీడర్ కింద ఇండియా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, గ్లోబల్ ఇమేజ్ ఫర్ ఇండియా. సో ఈ పర్స్పెక్టివ్లో మనం ఆలోచించుకోవాలి. అందుకే ఒక చిన్న టేబుల్ వేసాను, దాన్ని ఒక చెక్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెరాఫార్మర్స్ అంటే ఏంటిది, న్యాచురల్ ఇంజనీర్స్ దట్ మేక్ హాస్టైల్ ప్లానెట్ హ్యాబిటబుల్. సో రాక్, సాల్ట్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. నెక్స్ట్ వుడ్ వైడ్ వెబ్, అండర్గ్రౌండ్ ట్రీ ఫంగల్ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్, జస్ట్ లైక్ అవర్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ మాట, జస్ట్ లైక్ www. నెక్స్ట్ ఎకలాజికల్ పవర్ చూసుకుంటే నేషన్స్ కంట్రోలింగ్ ఫారెస్ట్స్ అండ్ కార్బన్ సింక్స్, sacred groups, culturally protected forest patches ensuring biodiversity, and carbon credit diplomacy. This is the economic angle, forest cover to bargain international negotiations. So these are the concepts which are regularly used in newspapers. So news lo items lo words ivi. So these words are also very important. You have to use them in your mains answer. Mains answer ki chala important. So this is the perspective in which we have to write a beautiful essay. సో బేసికల్గా ఈ టాపిక్ నుంచి మనం చూసుకోవాల్సిన మేజర్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే, వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఎస్సే అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్. www. wood wide ఈ డైరెక్షన్ వచ్చి మనం ఆన్సర్ పెట్టుకుని మనకి దీని మీద ఎస్ఏ యాంగిల్ ఒకటి లేదా ఎథిక్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఎథిక్స్ లో కేస్ స్టడీ ఒకటి వచ్చే ఉంటుంది. సో కీప్ దట్ ఇన్. సో దీస్ ఆర్ ది యాంగిల్స్ ఇన్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు బి రెడీ ఫర్ this particular topic. Next very important news for today is
ISRO links agreement with HAL for the transfer of SSLV technology. Okay, so small scale light vehicle, very important. So why this topic is very important? Because it is the 100th deal it is signing with ISRO and HAL. Andike very important. So small satellite launch vehicle, SSLV. So the launch on demand, it is cost effective launcher, especially for small satellites, and ride share mode కూడా ఉంది దీనికి. So this topic is very important and it's a factual topic. దీంట్లో పెద్ద స్టోరీ లైన్ ఏం లేదు, బట్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ 100th డీల్ కాబట్టి. దీంట్లో మనం క్విక్ పాయింట్స్ చెప్తే యూస్ఫుల్ ఫర్ యూపీఎస్సీ, మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. సో మీకు తెలిసిందే ఇస్రో హెడ్ క్వార్టర్స్ అంతరిక్ష భవన్ అట్ బెంగళూరు. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. ఎక్కడ ఉంది? దాంట్లో చాలాసార్లు యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ అడిగారు, వేర్ అందరికి ఆర్గనైజేషన్ తెలుసు కానీ ఆర్గనైజేషన్ ప్లేస్ ఎక్కడో తెలియదు. నెక్స్ట్ హెచ్ఏఎల్, హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ క్యూబన్ రోడ్ బెంగళూరు, రెండు బెంగళూరులోనే. నెక్స్ట్ ఎన్ఎస్ఐఎల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ యశ్వంత్పూర్ అండ్ న్యూ బిఎల్ రోడ్ బెంగళూరు అండ్ ఇన్ స్పేస్ అట్ అహ్మదాబాద్. వీళ్ళందరూ అగ్రిమెంట్ చేశారు. సో ఆల్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ కి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఈ 100th టెక్ ట్రాన్స్ఫర్ మైల్ స్టోన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే స్కోప్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్, అందుకే స్కోప్ ఇది మాట. సో దానివల్ల స్టేటస్ ఆఫ్ ఇండియా స్పేస్ ఏరో హబ్ పొజిషన్ ఇన్ అహ్మదాబాద్ అండ్ పాలసీ ఇన్నోవేషన్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ అగ్రిమెంట్ విచ్ ఇస్ సైన్డ్ ఇన్ బెంగళూరు. నెక్స్ట్ స్ట్రాటజిక్ రేషనల్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్. ఎందుకు? సెల్ఫ్ రిలయన్స్ కాన్సెప్ట్ అండ్ అఫోర్డబుల్ ఎస్ఎస్ఎల్వీస్. ఎప్పుడైతే శాటిలైట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మనం పెంచుకుంటున్నామో, అదర్ కంట్రీస్ విల్ ఆల్సో ట్రై టు మేక్ అ డీల్ విత్ అస్. దానివల్ల కాంపిటేటివ్ బిడ్డింగ్ బాగుంటుంది. అండ్ మన అదానీ బ్యాక్డ్ కన్సోర్టియం నుంచి అవుట్ పర్ఫార్మ్ చేసింది దిస్ పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్. దానివల్ల గ్లోబల్ డిమాండ్ ఫర్ క్విక్ లో కాస్ట్ లాంచ్ డ్రైవ్స్ కి ఇంపార్టెంట్. అండ్ దానివల్ల గ్లోబల్ పార్టిసిపేషన్ పెరుగుతుంది అండ్ స్పేస్ ఇండస్ట్రీ. దానివల్ల ఏమవుతుంది? మన ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ పెరుగుతుంది, ఇండియాస్ క్రెడిబిలిటీ పెరుగుతుంది, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ స్పేస్ జియో పాలిటిక్స్లో ఇండియాస్ పొజిషన్ విల్ రైస్. అండ్ దానివల్ల ఫారెన్ డిపెండెన్సీ కంప్లీట్గా మనకు తగ్గిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. సో దీంట్లో మనం చూసుకుంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ కంటే గవర్నమెంట్ సెక్టర్ అవుట్ పర్ఫార్మ్ చేసింది. లో కాస్ట్ లాంచ్లు, ఇండస్ట్రీ పార్టిసిపేషన్, మన ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ మిషన్, ఇండియా క్రెడిబిలిటీ, స్పేస్ జియో పాలిటిక్స్లో ఇండియా స్ట్రెంథనింగ్ యాజ్ అ లీడర్, అండ్ ఫారెన్ లాంచింగ్. ఎప్పుడైనా మనం శాటిలైట్ ఫారెన్ దాంట్లో మనం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫారెన్ వచ్చి మన లాంచ్ మెషిన్ వాడుకొని మనకు డబ్బులు ఇస్తారు. సో రెండు పరంగా మనం వాడుకోవచ్చు. ఎకనామికల్గా, పాలిటిక్స్లో, జియో పాలిటిక్స్లో, స్పేస్ పాలిటిక్స్లో మనకి అడ్వాంటేజ్. ఇంప్లిమెంటేషన్ రోడ్ మ్యాప్, టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాసెస్ విల్ రన్ ఫర్ 24 months. ఇస్రో టు ప్రొవైడ్ హెచ్ఏఎల్ విత్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది, టెక్నికల్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ షేరింగ్ కూడా. ఫుల్ ప్రొడక్షన్ విల్ బి డన్ బై హెచ్ఏఎల్, హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్. డిజైన్, ఇంటిగ్రేషన్, లాంచ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవి మొత్తం అంతా కూడా మన బ్యూటిఫుల్ హెచ్ఏఎల్ చేస్తుంది. దానివల్ల హెచ్ఏఎల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇంటూ అ కమర్షియల్ స్పేస్ ప్లేయర్. దానివల్ల డిఫెన్స్ అండ్ స్పేస్ కి దిస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ బ్రిడ్జ్. So this is another beautiful angle in which we have to think. So HAL very important. The commercial space agency laga tayarautundi, which is a very good thing for India right now. So domestic and global impacts ఏమేమి ఉంటాయి? మెల్లగా HAL will independently manufacture SSLVs for domestic users, startups and foreign clients కి HAL will do that digging. And MSMEs కి, చాలా startups కి మంచి స్పేస్ దొరుకుతుంది. అండ్ దానివల్ల మన ఇండస్ట్రియల్ సప్లై చైన్ విల్ ఇంక్రీస్. ఇస్రో ఏమో డీప్ స్పేస్ మిషన్స్ మీద ఫోకస్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. అండ్ దానివల్ల రొటీన్ లాంచెస్ ఏమో హెచ్ఏఎల్ ఇండస్ట్రీ విల్ టేక్ కేర్. సో హెచ్ఏఎల్ విల్ వాట్ ఎవర్ ఇస్రో వాస్ డూయింగ్ రైట్ నౌ, దాంట్లో దాని డ్యూటీస్ కొని హెచ్ఏఎల్కి ఇచ్చేసి ఇట్ కెన్ డూ మోర్ రీసెర్చ్ ఆన్ డీప్ స్పేస్ మిషన్స్ ఆన్ అదర్ ప్లానెట్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, స్పేస్ ఏజెన్స్, కాన్స్టలేషన్స్ అన్నిటి మీద వర్క్ చేసుకోవచ్చు. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఇలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకోవడం వల్ల ఇండియా విల్ బికమ్ అ లో కాస్ట్ లాంచ్ హబ్, which is a very good thing. So more clients for us, more market for us. Next, SpaceX లాంటి ఆర్గనైజేషన్ తో మనకి కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది. అండ్ చైనీస్ ప్రైవేట్ లాంచ్ ఫార్మ్స్ నుంచి మనకి ఇండియన్ లాంచ్ ఫార్మ్స్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతుంది, ఇండియాకి ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మన పొజిషన్ కూడా మంచి గట్టిగా తయారవుతుంది ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్పేస్ ఇండస్ట్రీ.
సో సిటీ ఎకోసిస్టమ్ బెంగళూరు హౌసెస్ ఇస్రో హెచ్ఎల్ ఎన్ఐఎస్ఎల్ ఒక ఏరోస్పేస్ ఎకోసిస్టమ్ లో తయారవుతుంది బేసికల్గా బెంగళూరు అనేది. సో అహ్మదాబాద్ ఇన్ స్పేస్ ఆల్సో విల్ బి అనదర్ థింగ్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్, R&D ఇన్ బెంగళూరు, ఇండియా స్పేస్ డిప్లొమసీ, కమర్షియల్ లెవరేజెస్, క్వాడ్ పార్ట్నర్షిప్స్ అన్నిట్లో కూడా మన క్రెడిబిలిటీ భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ దీస్ బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ SSLV. సో ఇట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ are very very helpful. And finally, this is the whole thing. So SSLV అంటే small satellite launch vehicle, cost efficient, 500 to 700 kgs payload it can carry. Tech transfer, licensing చేయడానికి, ఆత్మనిర్భర్ భారత్, సెల్ఫ్ రిలయన్స్, నాన్ ఎక్స్క్లూజివ్ లైసెన్స్ అంటే రైట్స్ గివెన్ టు HAL బట్ నాట్ మోనోపలైజ్డ్. ఈ రైట్స్ ఓన్లీ HAL కి మాత్రమే కాదు, HAL కి మేజర్ చేయడం అవుతుంది బట్ నాట్ మోనోపలైజ్డ్. అంటే HAL ఒక్కటే చేయాలని ఎక్కడ చెప్తుంది, ఇట్ గివ్స్ మేజర్ టాస్క్ టు HAL. Others may also slowly join. Space diplomacy అంటే ఏంటి? యూజింగ్ స్పేస్ కేపబిలిటీ ఫర్ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, అలయన్సెస్ అండ్ కమర్షియల్ లివరేజెస్. సో ఇట్లా దీంట్లోంచి మనకి తీసుకోవాల్సిన మేజర్ పాయింట్స్. అయితే దీంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే SSLVs నేమ్స్, ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ దేర్ లొకేషన్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. And fourth one, kinds of satellites. Fifth, kinds of launch vehicles. So ఈ డైరెక్షన్ మనం ఆలోచించుకుని మనము ప్రిలిమ్స్ కి బాగా పనికొస్తుంది దిస్ హోల్ పాయింట్. All these are very very useful for prelims. Prelims will be the focus points. Mains you can use them as examples of space diplomacy. So ఈ యాంగిల్స్ లో మనం ఆలోచించుకుని మన UPSC కి మనం ప్రిపేర్ అయితే జబర్దస్త్ అవుతాం. So that's all for today. Shamant Paidikonda signing off. Bye bye.